Example, evaluate integral e raised to power x into 2 plus cot x minus cosec square x dx. आपण या एक्झाम्पलला आपण कोणत्या थेरमनुसार सोडवतोय? इंटिग्रल e रेज टू पॉवर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डॅश एक्स dx इक्वल टू किती असते? e रेज टू पॉवर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. या थेरमचं मिनिंग काय की एक्सपोनेन्शियल फंक्शन समोर ब्रॅकेटमध्ये फंक्शन प्लस मस्ट आहे त्याची डेरिव्हेटिव्ह असेल तर डायरेक्ट या इंटिग्रेशनचे आन्सर e रेज टू पॉवर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी हे राहणार. ठीक आहे, सोल्युशन इंटिग्रल e रेज टू पॉवर x इंटू 2 प्लस कॉट एक्स मायनस cosec square x into dx that is e raised to power x. याला आपण ऍडजस्टमेंट करू 2 plus cot x या त्याला प्लस लिहून टाकू आणि ब्रॅकेट मध्ये मायनस cosec square x into dx. तर हे 2 plus cot x मीन्स f of x आहे, हे लक्षात घ्या. किती याची डेरिव्हेटिव्ह? 2 is constant, derivative of constant term is 0 plus cot x ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस cosec square x हे आहे f dash x. तर याचा आन्सर किती येणार मग? e raised to power x into 2 plus cot x plus c is the required answer. Next example is evaluate integral sin of log x plus cos of log x into dx. Now given integral is solution. Given integral is sin of log x plus cos of log x into dx. हे दिलेलं इंटिग्रेशन आहे तर याला आपल्याला या फॉर्म मध्ये आणायचं आहे. नाउ पुट log x इक्वल टू t. ठीक आहे, याचा लॉगरिथम कमी होईल तर दुसऱ्याला एक्सपोनेन्शियल लागेल e रेज टू पॉवर t. डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x dx equal to dt, that is dx equal to x into dt, that is dx equal to x means e raised to power t into dt. Required integral integral sin log xt plus cos log xt into dx, that is e raised to power t into dt. या फॉर्म मध्ये आले इंटिग्रल e raised to power t into sin t plus cos t into dt. तर किती राहिला डायरेक्ट आन्सर? फंक्शन कोणता आणि डेरिव्हेटिव्ह कुठली? ही आहे f of x आणि sin x ची डेरिव्हेटिव्ह आहे cos x. तर येणार e raised to power t into sin t plus c. आपल्याला t मध्ये नाही विचारलाय व्हेरिएबल तर t ची व्हॅल्यू log x किंवा e raised to power t मीन्स x into sin t मीन्स log x plus इम्पॉर्टंट मार्क करायला प्रॉब्लेमवर. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज evaluate integral log of 1 plus x log of 1 plus x raised to power 1 plus x
dx. Now given integral is log of 1 plus x raised to power 1 plus x into dx. Now this can be written as power adhi 1 plus x log of 1 plus x into dx. Now put log of 1 plus x equal to t. तर यावरून याचा लॉगरिथम कमी मिळते, याला एक्सपोनेन्शियल लागेल 1 plus x equal to e raised to power t. याची डेरिव्हेटिव्ह काढणार आपण 1 upon 1 plus x. 1 plus x मुळे कंपोजिट फंक्शन झालं, याची डेरिव्हेटिव्ह येणार 1. 1 ची 0 x ची 1 into dx that is dt that is dx equal to या 1 plus x ने इथे गुणून टाकू 1 plus x into dt that is dx equal to 1 plus x ची व्हॅल्यू e raised to power t into dt. required integral become integral पाहिजे 1 plus x is e raised to power t. ठीक, त्यानंतर log of 1 plus x t into dx ची व्हॅल्यू e raised to power t dt that is e raised to power t into e raised to power t. पहिल्यांदा आपण t लिहून टाकू हा e raised to power t into e raised to power t that is e raised to power t square that is twice t. आणि याला इंटिग्रेशन बाय पार्टनी सॉल्व करायचं आहे. फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इंटिग्रल ऑफ सेकंड minus integral derivatives of first integral of second into dt. That is t e raised to power t चे integral e raised to power twice t upon coefficient of t 2 minus t ची derivative 1 e raised to power twice t चे integral e raised to power twice t upon 2 into dt that is t into e raised to power twice t upon 2 minus 1 into this term that is e raised to power twice t upon 2. 1 by 2 is constant, take out common. मग राहिलं इंटिग्रल e raised to power twice t dt. t into e raised to power twice t upon 2 minus 1 by 2. पुन्हा याचे इंटिग्रल e raised to power twice t upon t plus c. ठीक आहे, यातून या पहिल्या दोन मधून काय कॉमन निघते e raised to power twice t upon 2 कॉमन निघतो, तो ब्रॅकेट मध्ये राहील t. ठीक आहे, मायनस यामधला 1 by 2 केला तर 2 राहिला that is 1 by 2 plus आपल्याला t मध्ये व्हेरिएबल नाही विचारला आहे तर e raised to power twice t केअरफुली हा यावर दोन्ही साइडचा आपण स्क्वेअर केला 1 plus x चा स्क्वेअर e raised to power t चा स्क्वेअर that is 1 plus x whole square e raised to power twice t. e raised to power twice t ची व्हॅल्यू मिळणार आपल्याला ही 1 plus x whole square upon 2. t ची व्हॅल्यू आपल्याजवळ log of 1 plus x minus 1 by 2 and plus c is the required answer. Next example. Evaluate integral cosec log x cosec of log x into 1 minus cot of log x into dx.
Now given integral is cosec log x into 1 minus cot of log x into dx. Now put log x equal to t. याचं लॉगरिथम कमी होईल तर दुसऱ्या साइडला एक्सपोनेन्शियल लागणार बाय डेफिनेशन. डेरिव्हेटिव्ह log x ची डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x dx equal to dt. That is dx equal to x dt. dx equal to x ची व्हॅल्यू आहे e raised to power t into dt. Required integral become cosec log x t 1 minus cot log x t dx ची व्हॅल्यू e raised to power t into dt. सुरुवातीला आपण हा e raised to power t लिहून टाकू आणि cosec t ने मल्टिप्लाय करू. cosec t minus cosec t into cot t dt, that is e raised to power t. cosec x चे इंटिग्रल किती असते मायनस cosec x cot x. तर याला आपण cosec t प्लस ब्रॅकेट मध्ये cosec t into cot t into dt. हा आहे f of x आणि हा आहे f dash x. That is e raised to power t into cosec t plus c. e raised to power t means x, cosec t means log x plus c is the required answer. तर इथे याप्रमाणे आपला हा थेरम जो होता e raised to power x into f of x plus f dash x is equal to e raised to power x into f of x plus c. यावरती हे एक्झाम्पल संपले आहे. आता या मधली नेक्स्ट मेथड जी आहे ती आहे इंटिग्रेशन बाय पार्शियल फ्रॅक्शन. इंटिग्रेशन बाय पार्शियल फ्रॅक्शन. इंटिग्रेशन बाय पार्शियल फ्रॅक्शन. आता हा कन्सेप्ट समजून घ्या की इंटिग्रेशन बाय पार्शियल फ्रॅक्शन मीन्स काय आहे ते. तर f of x आणि g of x या दोन पॉलिनॉमियल आहेत. दे आर पॉलिनॉमियल. मग या दोन पॉलिनॉमियलला आपण f of x upon g of x provided g of x not equal to 0 याला म्हणणार आपण रॅशनल फंक्शन. इज कॉल्ड रॅशनल फंक्शन. याला काय म्हणू आपण रॅशनल फंक्शन प्रोव्हाइडेड g of x not equal to 0. तर f of x upon g of x provided g of x not equal to 0 is called rational function. आता या f of x upon g of x मध्ये जर याला आपण f of x upon g of x is called a proper rational function असं म्हटलं असेल. प्रॉपर शब्द हा महत्वाचा आहे. प्रॉपर रॅशनल फंक्शन provided degree of f of x is less than degree of g of x. याचं मीनिंग काय की f of x upon g of x is called a proper rational function provided degree of f of x is strictly less than degree of g of x. आता डिग्री म्हणजे काय. जर समजा या f of x ची फंक्शन लिहिलं आपण की x² + x + 1 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन लिहिलं आणि g याची डिग्री किती आहे हायर पॉवर x चा 2
जी असलं पाहिजे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेअर मायनस ट्वाइस एक्स प्लस 1. याची डिग्री किती? तर हायर पॉवर 3 म्हणजे काही 2 लेस दॅन 3. असं जेव्हा असेल तेव्हा याला म्हणायचं प्रॉपर रॅशनल फंक्शन. प्रॉपर रॅशनल फंक्शन असेल तर त्याला आपण या इंटिग्रेशन बाय पार्शियल फ्रॅक्शननी सोडवणार. आणि जर समजा डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर ऑर इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स असेल तर ते असणार इम्प्रॉपर रॅशनल फंक्शन. ते काय असेल? इम्प्रॉपर रॅशनल फंक्शन. केव्हा? जर डिनॉमिनेटरची डिग्री न्यूमरेटर पेक्षा जास्त असेल तर ते इम्प्रॉपर रॅशनल फंक्शन असेल. आणि जर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस दॅन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स म्हणजे न्यूमरेटरची डिग्री ही डिनॉमिनेटर पेक्षा कमी असेल तर त्याला म्हणायचं प्रॉपर रॅशनल फंक्शन. ठीक आहे. आता इथे आपण याला शिकत असताना आपण याचे रूल पाहूया की या प्रॉपर रॅशनल फंक्शनला सोडवण्याकरता 3 मेथड आहेत. अरे 3 मेथड कोणत्या आहेत? तर पहिल्यांदा पाहूया आपण इथे रॅशनल फॉर्म राहील. रॅशनल फॉर्म आणि या साईडला असणार पार्शियल फॉर्म. आता जेव्हा हे प्रॉपर रॅशनल फंक्शन असेल तेव्हा यामध्ये पहिला असणार ए नॉन रिपीटेड लिनियर फॅक्टर. नॉन रिपीटेड लिनियर फॅक्टर म्हणजे कसं? तर हे असेल px स्क्वेअर प्लस qx प्लस c अपॉन x मायनस a x मायनस b x मायनस c. आता डिग्री पहा इथे हायर पॉवर x चा 2 आहे आणि डिनॉमिनेटर मध्ये x गुणिला x म्हणजे x क्यूब होईल. इथे हायर पॉवर x चा 3 येईल आणि इथे न्यूमरेटर मध्ये x चा हायर पॉवर 2 येईल म्हणजे डिग्री ऑफ f ऑफ x लेस दॅन डिग्री ऑफ g ऑफ x. तर याला पार्शियल फॉर्म मध्ये कसं लिहायचं? तर a अपॉन x मायनस a प्लस b अपॉन x मायनस b प्लस c अपॉन x मायनस c. तर याचा पार्शियल फॉर्म याप्रमाणे राहणार. ठीक आहे. एक हा पहिला रूल झाला. दुसरा रूल राहणार की रिपीटेड लिनियर फॅक्टर. आता रिपीटेड लिनियर फॅक्टर म्हणजे काय? तर px स्क्वेअर प्लस qx प्लस c अपॉन x मायनस a स्क्वेअर. रिपीट झाला. x मायनस a स्क्वेअर मीन्स x मायनस a इंटू x मायनस a इंटू b मायनस x मायनस b. पुन्हा ही कंडिशन तो सॅटिस्फाय करते प्रॉपर रॅशनल फंक्शन करता. डिग्री ऑफ f ऑफ x इज लेस दॅन डिग्री ऑफ g ऑफ x. तर याला पार्शियल फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करायचं a अपॉन x मायनस a प्लस b अपॉन x मायनस a होल स्क्वेअर प्लस c अपॉन x मायनस b. तर याला पार्शियल फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करण्याची प्रोसिजर ही राहील की a अपॉन x मायनस a प्लस b अपॉन x मायनस a होल स्क्वेअर प्लस c अपॉन x मायनस b. आणि तिसरा टाइप आहे की ये प्रोडक्ट ऑफ लिनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ लिनियर फैक्टर म्हणजे राहणार px स्क्वेअर प्लस qx प्लस c अपॉन a product of linear factor that is x minus a and non-repeated quadratic equation means
एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी पाहिजे. हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, हे रिपीट होणार नाही. तर एक्स मायनस ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी. तर याचा पार्शियल फॉर्म असेल ए अपॉन एक्स मायनस ए प्लस जे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी. तर हा जो वर्किंग रूल आहे तो आपण सगळ्यांनी अगदी काळजीपूर्वक याला लक्षात घ्यायचा आहे. ठीक आहे. आता हे रॅशनल फॉर्म म्हणजे कोणत्या फॉर्म मध्ये असेल? हे नॉन रिपीटेड लिनियर फॅक्टर, रिपीटेड लिनियर फॅक्टर किंवा एक प्रॉडक्ट ऑफ लिनियर फॅक्टर अँड नॉन रिपीटेड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल. या फॉर्म मध्ये तुम्हाला दिलेलं इक्वेशन असेल तर त्याला आपल्याला एक्सप्रेस करायचं आहे ए अपॉन एक्स मायनस ए. जेव्हा नॉन रिपीटेड फॅक्टर असेल तेव्हा ए अपॉन एक्स मायनस ए प्लस बी अपॉन एक्स मायनस बी प्लस सी अपॉन एक्स मायनस सी. आणि जेव्हा रिपीटेड लिनियर फॅक्टर असेल तेव्हा त्याचा पार्शियल फॉर्म हा ए अपॉन एक्स मायनस ए हे असेल. रिपीटेड लिनियर फॅक्टर असेल तर ए अपॉन एक्स मायनस ए प्लस बी अपॉन एक्स मायनस ए होल स्क्वेअर प्लस सी अपॉन एक्स मायनस बी. आणि तिसरा फॉर्म आहे की ए प्रॉडक्ट ऑफ लिनियर फॅक्टर अँड नॉन रिपीटेड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असं असेल. लिनियर फॅक्टर आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा प्रॉडक्ट असेल तर त्याचा पार्शियल फॉर्म हा ए अपॉन एक्स मायनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी हे राहणार. तर पुन्हा एकदा लक्षात आले इंटिग्रेशन बाय पार्शियल फ्रॅक्शन म्हणजे काय? तर एफ ऑफ एक्स आणि जी ऑफ एक्स या दोन पॉलिनॉमियल राहतील. त्याला आपण भागाकारच्या फॉर्म मध्ये लिहिणे म्हणजे ते रॅशनल फंक्शन झालं. रॅशनल फंक्शन पाहिजे आपल्याला की जे एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज कॉल्ड ए प्रॉपर रॅशनल फंक्शन प्रोव्हाइडेड जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0. प्रत्येक वेळेला कंडिशन आहेच. तर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस दॅन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स. म्हणजे न्यूमरेटरची डिग्री ही डिनॉमिनेटरच्या डिग्रीपेक्षा कमी पाहिजे. म्हणजे जर न्यूमरेटरमध्ये x चा पॉवर 1 असेल तर डिनॉमिनेटरमध्ये x चा पॉवर 1 पेक्षा जास्त पाहिजे. ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल तरी चालेल, क्यूबिक इक्वेशन असेल तरी चालेल. ठीक आहे. तर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस दॅन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स. मग आपण हे प्रॉपर रॅशनल फंक्शन पाहिलं, त्यासाठी कंडिशन पाहिली की डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस दॅन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स. मग या प्रॉपर रॅशनल फंक्शनला सोडवण्याकरता 3 मेथड आहेत. 3 मेथड म्हणजे डिनॉमिनेटर इज एक्सप्रेस ॲज, डिनॉमिनेटर मीन्स दॅट इज जी ऑफ एक्स इज एक्सप्रेस ॲज या फॉर्म मध्ये असेल. पहिला फॉर्म आहे की ए नॉन रिपीटेड लिनियर फॅक्टर या फॉर्म मध्ये असेल तर त्याचा पार्शियल फॉर्म आपण लिहायचा ए अपॉन एक्स मायनस ए प्लस बी अपॉन एक्स मायनस बी प्लस सी अपॉन एक्स मायनस सी. दुसरा आहे की रिपीटेड लिनियर फॅक्टर. जर लिनियर फॅक्टर रिपीट झाला असेल, समजा एक्स मायनस ए स्क्वेअर रिपीट म्हणजे काय की एक्स मायनस 2 चा स्क्वेअर दॅट इज एक्स मायनस 2 इंटू एक्स मायनस 2 असा रिपीट झाला असेल तर त्याचा पार्शियल फॉर्म याप्रमाणे एक्सप्रेस करायचा ए अपॉन एक्स मायनस ए प्लस बी अपॉन एक्स मायनस ए होल स्क्वेअर प्लस सी अपॉन एक्स मायनस बी. आणि तिसरा फॉर्म आहे याच्यामधला की ए प्रॉडक्ट ऑफ लिनियर फॅक्टर अँड नॉन रिपीटेड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. म्हणजे डिनॉमिनेटर मध्ये लिनियर फॅक्टरचा आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा गुणाकार असेल तर त्याला आपल्याला त्याचा पार्शियल फॉर्म ए अपॉन एक्स मायनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी या फॉर्म मध्ये लिहायचा आहे. आणि संपूर्ण प्रोसिजर एक्झाम्पल मध्ये क्लिअर होते. तुम्ही जेव्हा अभ्यास कराल घरी तर हे रॅशनल फॉर्म लक्षात ठेवायचा, नॉन रिपीटेड, रिपीटेड आणि प्रॉडक्ट ऑफ लिनियर फॅक्टर आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. तर त्याचा पार्शियल फॉर्म याप्रमाणे लिहायचा आहे ए अपॉन
पहिला फॅक्टर बी अपॉन दुसरा फॅक्टर प्लस सी अपॉन तिसरा फॅक्टर असं असेल तर ए अपॉन यामधला एक्स मायनस ए प्लस बी अपॉन एक्स मायनस ए होल स्क्वेअर प्लस सी अपॉन एक्स मायनस बी. आणि जर तुमचा रॅशनल फॉर्म असा असेल की लिनियर फॅक्टर आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचा प्रोडक्ट असेल तर ए अपॉन लिनियर पहिला फॅक्टर एक्स मायनस ए प्लस bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस bx प्लस सी या फॉर्ममध्ये राहणार.